ನಮಸ್ಕಾರ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकाले यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. विख्यातो यति सार्वभौमजलदेः चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताद्य आज्ञयोपनिषदां योद्रामीडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे. नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगि जगदाचार्यो सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशद्वैवादिपान् திருவருண்மால் சேனை முதலி ஷடகோபன்னாதமுனி ஷீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தா குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கண்பாம் எதிராஷர் கோவிந்தர் கூரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இருக்கண்ணர் கண்புடிய நம்பிள்ளை இவரீடு அளித்தற்கு ஏந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவருடாளர்த்தம் திருவடியூன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பென்னொள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வாப்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹசிரஜாகோமனிஷன் சமாகமம் நமாம்யகம் திராவிட வேதசாகரம் திருவழுதினாடு என்னும் தென்குருகூர் என்னும் அருவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருகோர் பேணம் இனத்தார எல்லாதிரெஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்த ஷடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து இந்த விரங்கீர்த்தி ராமானுஜமனுஜன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றே ஆய்ந்த பெரும் சீரா ஷடகோபன் சந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறாம் வாந்திகளும் சோலைமுதலங்கர்வன் புகழ் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமும் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்தாய் தத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரநிலையும் மெய்யாமுயிர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலம் ஓள் வினையும் வாழ் வினையும் போதும் குருகயர்கோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯಂ ಮೊದಲನೇ ಸಂಪುಟ 1-7 ಅದರಲ್ಲಿ 6ನೇ ಪಾಠ, 6ಆಂ ಪಾಠ ಪಿರವಿತ್ತುಯರರ ಅನ್ನೋ ಪತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ 6ನೇ ಪಾಶುರ. 6ஆம் பாட்டு. இப்போது விடோம் என்கிறீர் இத்தனை போக்கி பின்னையும் நீரல்லீரோ உம்முடைய வார்த்தையை விஸ்வசிக்க போமோ என்ன அவனாலே அங்கீகிருத்தனான நான் அவனை விடுவேனோ என்றார். கீழிற்பாட்டில் உம்மை அவன் தான் விடில் செய்வது என்ன தன் குணச்செஷ்டிதங்களாலே என்னை தோற்பித்து என்னோடே கலந்தவனை நான் விட சம்மதிப்பேனோ என்கிறார். இதில் ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ
ಈಗ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆಯೂ ನೀವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದೀರೋ? ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ನಂಬೋದು ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತನಾದ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೇನೆಯೋ ಎಂದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವನು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಮಾಡುವುದೇನೋ ಎನ್ನಲು ತನ್ನ ಗುಣಚೇಷ್ಟತೆಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಕಲೆತವನನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಡಲು ನಾನು ಸಮ್ಮತಿಸ್ತೇನೋ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. பிரான் பெருநிலம் கீண்டவன் பின்னும் விராய் மலர்த்துளாய் வேய்ந்த முடியன் மராமரம் எய்தமாயவன் என்னுள் ಇರಾನೆನಿಲ್ ಪಿನ್ನಯಾನ್ ಒಟ್ಟುವೇನೋ. 1:7 ಪಾಶುರ ಇದು. ಪಿರಾನ್ ಉಪಕಾರಕನು. ಪೆರುನಿಲಂ ಕೀಂಡವನ್ ವರಾಹ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ಅಂಡಭಿತ್ತಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತು ಉದ್ಧರಿಸಿದವನು. ಪಿನ್ನುಂ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿರಾಯ್ ಪರಿಮಳ ಭರಿತವಾದಂತಹ ತುಳಾಯ್ ಮಲರ್ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯಿಂದ, ವೇಯಿಂದ ಪರಿವೃತವಾದಂತಹ ಮುಡಿಯನ್ ದಿವ್ಯ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಮರಾಮರ ಮೇಯ್ದ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ 7 ಸಾಲು ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದವನು. ಮಾಯವನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಭೂತನೂ ಆದಂತಹ ಎನ್ ಉಳ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಾನೆನಿಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಿನ್ನೆ ನಂತರ ಯಾನ್ ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಾರದ ನಾನು ಒಟ್ಟುವೇನೋ ಅಂಗೀಕರಿಸುವೇನೋ, ನನ್ನನ್ನು ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮ್ಮತಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಡ್ பிரான் நிலா தென்னல் சந்தனமம் பிறர்க்கேயா இருக்குமா போல தன் படிகளை அடைய பிறர்க்காக்கி வைக்கும் அவன் சர்வ விஷயமாகவும் ஆஷ்டித விஷயமாகவும் பண்ணும் உபகாரத்தை நினைத்து பிரான் என்கிறது. அத்தை உபபாதிக்கிறது மேல். பெருநிலம் கீண்டவன் சர்வ விஷயமாக பண்ணும் உபகாரம் பிரளயம் கொண்ட பூமியை நீருக்கும் சேத்துக்கும் இராயாத வடிவை கொண்டெடுத்தா போல சம்சார பிரளயம் கொண்ட என்னை எடுத்தவன் பின்னும் விராய் மலர்த்துளாய் வேய்ந்த முடியன் ஒப்பனையோடேயாயிற்று பிரளயத்திலே முழுகித்து நெருங்க தொடையுண்டு பரிமள பிரச்சுரமாய் செவ்விப்ப திருந்துள்ள திருத்துளாய் மாலையாலே சூழப்பட்ட திருவபிஷேகத்தை உடையவன். விரையை விரா என்று நீட்டி கிடக்கிறது, அன்றியே மலர் விரவின திருத்துளா என்றுமா. மராமரம் எய்த மாயவன் ஆஷ்டித விஷயமாக உபகரிக்கும்படி மகாராஜர் வாலி மிடுக்கையும் பெருமாள் சௌகுமாரியத்தையும் அனுசந்தித்து நீர் வாலியை கொல்ல மாட்டீர் என்ன நான் வல்லேன் என்று முழு வேந்தி கொடுத்து காரியம் செய்யும் வியாமோகத்தை உடையவன். என்னுள் இரான் எனில் இப்படி ஆஷ்டிதரை விஷயீகரித்து அவர்கள் பேச்சுக்கு தான் கிருஷி பண்ணும் அவன். என்னுள் இரான் எனில் என்கையாலே விட சம்பாவனை இல்லை என்கை பின்னையான் ஒட்டுவேனோ. எப்பிரகாரத்துளும் இரேன் என்னுமாயில் பின்னை நான் அவன் போக்கை இசைவேனோ. என்னுடைய கர்ம பாரதந்தம் போல அவனுடைய ஆஷ்டித பாரதந்திரக்கும் ஏதேனும் கண்களிவுண்டோ. என் இசை விண்ணிக்கே இருக்க அவனாலே போவோம், அன்றியே நான் தொங்குவேனோ என்று ಪಿಳ್ಳಾನ್ ಪಣಿಕೊಂಪಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು 6ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು, ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಪಿರಾನ್, ಬೆಳದಿಂಗಳು, ಮಂದಮಾರುತ, ಚಂದನ ಇವುಗಳು ಇತರರು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಇರುವಂತೆ. ಚಂದನ, ಬೆಳದಿಂಗಳು, ಮಂದವಾದ ಮಾರುತ, ತಂಪಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋಕೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಮಿದಂ ಶರೀರಂ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ವಹಂತಿ ನದ್ಯ. ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಪರೋಪಕಾರಾಯ ದುಹಂತಿ ಗಾವಹ, ಹಸುಗಳು ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡೋದು ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಫಲಂತಿ ವೃಕ್ಷಾಹ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮರಗಳು ಹಣ್ಣು ಕೊಡೋದು ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ, ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರವು ಪರರ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡೋ ಸಂದೇಶ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು ಬೆಳದಿಂಗಳು, ಮಂದಮಾರುತ, ಚಂದನ ಇವೆಲ್ಲ ಇತರರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಇರುವಂತೆ
ತನ್ನ ರೀತಿಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ, ಯಾತಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನಾನಿರೋದು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿಯೇ, ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನಾ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಅವನಿಗಾಗಿ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ, ಅವನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ, ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ. ಎಲ್ಲೂ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗಿರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸರ್ವರ ಬಗೆಗೂ ಆಶ್ರಿತರ ಬಗೆಗೂ ಮಾಡುವ ಉಪಕಾರವನ್ನ ನೆನೆದು ಅವನನ್ನ ಪಿರಾನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಉಪಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಪೆರು ನಿಲಂ ಕಿಂಡವನ್, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಡುವ ಉಪಕಾರ. ಪ್ರಳಯಗತವಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನೀರು ಕೆಸರು ಇವುಗಳಿಗೆ ಹಿಂತೆಗೆಯದ ರೂಪವನ್ನ ತಾಳಿ ಎತ್ತಿದಂತೆ ಸಂಸಾರ ಪ್ರಳಯವು ಆವರಿಸಿದ ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿದವನವನು. ಬ್ರಹ್ಮನ ವರಹ ಅವತಾರದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಗುಷ್ಟ ಗಾತ್ರೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದು ಹಂದಿ ಬಿತ್ತು ಕೆಳಗೆ. ಬಿದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳೀತಾ ಶುರು ಮಾಡಿ ಏನು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡುವಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೋರೆ ದಾಡೇನು ಕೂಡ. ಒಂದು ಸಲಿ ಅದು ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತು. ಅವನಿಂದ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಅದು ಓಂಕಾರವೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾತಾಳವನ್ನು ಬಗೆದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅವನು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಆ ಚಾಪೆ ತರ ಸುತ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ತನ್ನ ಕೋರೆ ದಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಅವನೇ ಇಡವೆಂದೈ ಎಂದೆ ಬಿರಾನೆ ತಿರುವಿಡವೆಂದೈ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರೋನು. ಹಾಗೇನೆ ಶ್ರೀಮುಷ್ಣಂ, ಆ ಶ್ರೀಮುಷ್ಣದ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಶ್ರೀಮುಷ್ಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅರಸರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಏನೋ ಅವರ ಸಂತತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹಿಂದಿನವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ಅರಮನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅರಮನೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲೇನೆ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಅದು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಶ್ರೀಮುಷ್ಣದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ವರಾಹ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತದ್ದು ವರಾಹ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ವರಾಹ ಜಯಂತಿ ನಾವು ಆಚರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ತಂದು ಅದರ ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ನೋ ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಸಂಸಾರ ಪ್ರಳಯ ಆವರಿಸಿದಂತಹ ನನ್ನನ್ನ ಎತ್ತಿದವನವನು. ಪಿನ್ನುಂ ಪಿರಾಯ್ ಮಲರ್ತುಳಾಯ್ ವೇಯಿಂದ ಮುಡಿಯನ್, ಅಲಂಕಾರದೊಡನೆ ಅವನು ಪ್ರಳಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಪೋಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಪರಿಮಳ ಪ್ರಚುರವಾಗಿ ಭವ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಂತಹ ದಿವ್ಯ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯಿಂದ ಪರಿವೃತವಾದ ದಿವ್ಯ ಕಿರೀಟ ಉಳ್ಳವನು. ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಬರೀ ಕತ್ತಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವನ ಕಿರೀಟಕ್ಕೂ ಅದು ಶೋಭೆ. ವಿರಯೈ ಎನ್ನುವುದು ವಿರಾಯ್ ಎಂದು ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ. ಪುಷ್ಪದೊಡನೆ ಕೂಡಿದ ದಿವ್ಯ ತುಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಂಪೊಂತುಳಾಯ್, ಪೈಂಪೊಂತುಳಾಯ್, ಶಂಪೊಂತುಳಾಯ್ ಅಂತ ಇವರೇ ತುಳಸಿ ಧರಿಸಿರುವಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು 10 ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅವನ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ತುಳಸಿ ಘಮ ಬರುತ್ತಂತೆ ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ. ಹಾಗೇನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಪಾಸಕನಾಗಿ ಅವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಮನೆ ಸುತ್ತು ಗೆಜ್ಜೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತಂತೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಇದು ಆ ತಿರುಪವೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳ ಅವಳು, ನೀನು ಒಬ್ಳೆ ಮಲಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ತುಳಸಿಯ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನ್ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ನೀನ್ ಒಬ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿನೋ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ನಮಗೂ ಅವನ ದರ್ಶನ ಆಗ್ಬಾರ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಆ ದಿವ್ಯ ತುಳಸಿ ಮರಾಮರಂ ಎಯ್ದ ಮಾಯವನ್, ಆಶ್ರಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಕರಿಸುವ ಕ್ರಮ ಇದು. ಸುಗ್ರೀವ ಮಹಾರಾಜರು ವಾಲಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸೌಕುಮಾರ್ಯವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ, ನೀವು ವಾಲಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲಾರಿ, ಅವನಿಗೆ ಸಂದೇಹ ರಾಮನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತ ನಿಜವಾಗ್ಲು ವಾಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅವನು ಒಂದು ಬಾಣ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ತಾಳೆ ಮರದ್ದು ಅದನ್ನ ಪೂರ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಣ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಣದಿಂದ 7 ತಾಳೆ ಮರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿತ್ತು. ಆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಾಮೋಹ ಉಳ್ಳವನು
ಇವನು ಭಗವಂತ. ಎಣ್ಣುಲ್ ಇರಾನ್ ಎನಿಲ್, ಹೀಗೆ ಆಶ್ರಿತರನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸಿ ಅವರುಗಳ ಲಾಭಕ್ಕೆ ತಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎನ್ನುಳ್ ಇರಾನ್ ಎನಿಲ್, ಎನಿಲ್ ಎಂದು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬಿಡುವ ಸಂಭವನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿದೆ, ಇನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೋ ಚಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಉಳಿವೇನೋ ಎನ್ನ ಆವಿಯೈ, ನನಗೆ ಉಸಿರಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಅಂತಾರೆ ಉದ್ಗಾರದಲ್ಲಿ. ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ, ಈಗ ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿದಾಗ ಆ ಹೃದಯ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ನೀ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವುದುಂಟೆ, ಇನಿಪ್ಪೋರ ಬಿಡುವುದುಂಡೆ ಅಂತ ಆಳ್ವಾರ ಉದ್ಗಾರ. ಹಾಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವನನ್ನ ನಾನ್ ಬಿಡ್ತೇನೋ, ಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಸಂಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಪಿನ್ನೆ ಯಾನ್ ಒಟ್ಟುವೇನೋ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ನಾನು ಇರೇನು ಎನ್ನುವುದಾದ್ರೆ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮ್ಮತಿಸ್ತೇನೆ. ಸಮ್ಮತಿ ಉಂಟೆ? ಈಗ ಯಾರನ್ನೋ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಅವರ ಭೇಟಿ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ನೇಮಿಕ್ಕಿರ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೇಮಿಸೋದು? ನಾನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆಯೇ ಅಂತ. ಬಂಧುಗಳು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 2 ದಿವಸ ಇದ್ದು ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಉಪಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು 2 ದಿವಸ ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಟ್ರು. ಏನ್ ಇವ್ರು ಪಾರ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ಓಟ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬರುವಂತವೆಲ್ಲ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಮ್ಮತಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ? ಬಂಧುಗಳು ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, 2 ದಿವಸ ಇದ್ರು, ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಆ ಥರದವನು ಅಲ್ವಲ್ಲ, ನನ್ನೊಡನೆ ಸದಾ ಇರುವಂತವನು. ನೀ ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯ, ಮೊದ್ಲು ಇದ್ದೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೀಯ ಅನ್ನೋದನ್ನೇನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀನೋ ನಾನು? ನೆವರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮ್ಮತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಪಾರತಂತ್ರದಂತೆ ಅವನು ಆಶ್ರಿತ ಪಾರತಂತ್ರಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರೂ ನ್ಯೂನತೆ ಉಂಟೋ? ನನ್ನ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಅವನಿಂದ ತಾನೇ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಲಾದೀತು? ಯಶೋದೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಅಲ್ಲೂ ನೀ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬದುಕೊಳ್ಬಾರಿತ್ತು. ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾ, ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ನೋಡೋಣ ಅಂತಾರೆ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಭಾವಿಸಿ ಅವನು ತನ್ನ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಆನಂದ ಅದರ ಜೊತೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ನನ್ನ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಅವನಿಂದ ತಾನೇ ಹೋಗಲಾದೀತೋ? ಅಲ್ಲದೆ ನಾನೇ ತಾನೇ ಆತ್ಮಧಾರಣ ಮಾಡಬಲ್ಲೆನೋ? ಅವನು ಹೊರಟೋದ್ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಬರೀ ಶವ. ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ಅಗಲಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಎಂದು ಪಿಳ್ಳಾನವರ ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡುವ ಕಮಾಂದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಪಾಸುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 7ஆம் பாட்டு. குணத்ரயவಶ್யராய் போந்தீர் காதாச்சித் கமாக அவனை விடேன் என்கிறீர், உம்முடைய வார்த்தையை விஸ்வசிக்க போமோ என்ன, நான் அவனை விட்டாலும் அவன் தான் என்னை விடான் என்கிறார். ನಾನೇನೋ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಏನೋ ಈ ಹರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ, ನಂದೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಮರೆತ್ರೆ ಅವನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೋ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪಾಟಿನಲ್ಲಿ. ಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿ ಎನ್ನುಳ್ இருத்துவம் எண்ணிலன் தான் ஒட்டி வந்து என் தனி நெஞ்சை வஞ்சித்து ஊன் ஒட்டி நின்று என் உயிரில் கலந்து இயல்வான் ஒட்டுமோ இனி என்னை நெகிழ்கவே. 7ನೇ ಪಾಸುರ. ಯಾನ್ ನಾನು, ಒಟ್ಟಿ ಸಮ್ಮತಿಸಿ, ಎನ್ನುಳ್ ನನ್ನೊಳಗೆ, ಇರುತ್ತುವಂ ಎನ್ನಿಲನ್ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ. ತಾನೇ ಒಟ್ಟಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಬಂದು, ಎನ್ ತನಿ ನೆಂಜೈ ನನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಂಚಿತ್ತು ನಾನು ತಿಳಿಯದಂತೆ ವಶೀಕರಿಸಿ, ಊನ್ ಒಟ್ಟಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ನಿನ್ರೆ ಒಳಗೆ ನಿಂತು, ಎನ್ ಉಯಿರಿಲ್ ಕಲಂದು ನನ್ನ ಆತ್ಮನೊಡನೆ ಕಲೆತು, ಈ ಎಲ್ವಾನ್ ಹೀಗೆ ನಡೆಯುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಇನಿ ಎನ್ನೈ ನೆಹಿಳ್ಕ ಇನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀಗಲು ಒಟ್ಟುಮೋ ಸಮ್ಮತಿಸ್ತಾನೆಯೋ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮ್ಮತಿಸ್ತೇನೆಯೋ? ಎನ್ರು ಮರಂದರಿಯೇನ್
ಅಂಡ್ರನಾ ಪಿರಂದಿಲೇನ್ ಪಿರಂದ ಪಿನ್ ಮರಂದಿಲೇನ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಗಾರಗಳು. ನಾನು ಎಲ್ರಂತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಭಗವಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನಿರೋದು ಅವನಿಗಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಅರಿವು ಉಂಟಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎನ್ರೂ ಮರಂದನೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಈಡು ಯಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ இசைவு என்னாலே வந்ததா இழன்றதோ விடயம் என்னாலே வந்ததாவது ஆழ்வீர் நாம் உம்முடைய பாடே இருப்போம் என்றால் ஒட்டேன் என்பரே. ஆகில் இங்கே இருக்க கடவோம் என்று பிரதிஜை பண்ணியாயிற்று. வந்திருப்பது நான் இசைந்து என்னுடைய ஹிருதயத்திலே இருக்க வேணும் என்றிலேன். தான் ஒட்டி வந்து அத்தியமே மரணம் வாபி தரணம் சாகரஸ்யவா என்று இத்தை முடித்தல் கடல்தல் செய்யுவதற்கு மேற்படமில்லை என்றா போல பிரதிஜை பண்ணியாயிற்று புகுந்தது. என் தனி நெஞ்சை தன்னாலும் திருத்த ஒண்ணாதபடி சுதந்திரமாய் அவிதேயமான நெஞ்சை வஞ்சித்து தன்னுடைய சீலாதி குணங்களாலும் வடி வளகாலும் தனக்கு விதேயமாம்படி பண்ணி பின்னை செய்தது என்னில் ஊனொட்டி நின்றென்னுயிர் கலந்து சரீரத்தை பத்தி நிற்கிறார், என் உயிரிலே கலந்து என்கிறார். என்பாரும் உண்டு அன்றைக்கு அபிமத விஷயத்தில் அழுக்கு உகப்பாரை போல என்னுடைய சரீரத்தை பத்தி நின்று பின்னை என் பக்கலிலே விலக்காமை பெற்றவாறே என் ஆத்மாவோடே வந்து கலந்தான் என்று ஜீயர் அருளி செய்யும்படி இயல்வான் இப்படியை ஸ்வபாகமா உடையவன் என்னுதல், இப்படி எதிர்சூழல்புக்கு உத்சகித்தவன் என்னுதல் ஒட்டுமோ இனி என்னை நெகிழ்க்கவே இப்படி நிர்ஹேத்துகமாக என்னை விஷயீகரித்தவன் நான் தன் பக்கலில் நின்றும் நெகிழ்ந்து போவேன் என்றால் அவன் இசையுமோ. எனக்கு ஞானம் பிறக்கைக்கு கிருஷி பண்ணி பிறந்த ஞானம் பலிக்கும் அளவாக கொண்டு நான் அகன்று போவேன் என்றால் ಅವನ್ ಸಮ್ಮದಿಕ್ಕುಮೋ. ಇದು 7ನೇ ಪಾಟಿಗೆ ಈಡು. 7ನೇ ಪಾಶುರ. ಗುಣತ್ರಯವಶ್ಯರಾಗಿ ಹೋದ್ರಿ, ಸತ್ವರಜೋತಮೋ ಕಾದಾಚಿತವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಬಿಡಿನು ಅಂತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ನಂಬೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ರು ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಯಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮ್ಮತಿಯು ನನ್ನಿಂದ ಆಗಿದ್ರಷ್ಟೇ ಬಿಡುವುದು, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಆಗತಕ್ಕದ್ದಾಗೋದು. ನನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಆಳ್ವಾರವರೇ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರವೇ ಇರ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡೋದು, ಸಮ್ಮತಿಸೇನು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಇತರರು, ಬೇಡ ಬೇಡ, ನೀನ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇಡ, ಕೇಳಿದ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ, ನಿನ್ ಪಾಡಕ್ ನೀನ್ ಇರೋ ಅಂತಾರೆ ಬೇರೆಯವರು. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಬಂದು ಇರುವುದು. ನಾನು ಸಮ್ಮತಿಸಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದವನಲ್ಲ. ತಾನೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ಅದ್ಯಮೇ ಮರಣಂ ವಾಪಿ ಕರಣಂ ಸಾಗರಸ್ಯವಾ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದು, ದಾಟುವುದು, ಇವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು. ಭಗವಂತ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ, ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷೈಕ ವ್ರತಿ, ತಾನೇ ಬಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ. ಎಂತನಿ ನೆಂಜೈ, ತನ್ನಿಂದಲೂ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾರದಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಅವಿಧೇಯವಾದಂತ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು. ನೀನ್ ನನಗ್ ಸೇರಿದವನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ನನಗ್ ಸೇರಿದವನೇ, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ, ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಂಚಿಸಿ ಯಾವುದರಿಂದ? ತನ್ನ ಶೀಲಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದ, ತನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ತನಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದವನು ಅವನೇ. ನಂತರ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಊನೊಟ್ಟಿ ನಿನ್ನೆನ್ ಉಯಿರ್ ಕಲಂದೆ ಶರೀರವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅಭಿಮತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ದೋಷವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವವರಂತೆ ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿಂತು ನಂತರ ನಾನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ
ನನ್ನ ಆತ್ಮನೊಡನೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟ ಎಂದು ನಂಜೀಯರವರ ನಿರ್ವಾಹ. ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ ಶಿಷ್ಯ ನಂಜೀಯರ್ ಇಯಲ್ವಾನ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಸ್ವಭಾವವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಭಾವ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಅವತಾರದಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಉತ್ಸಾಹ ವಹಿಸಿದವನು ಎಂದರ್ಥ. ಒಟ್ಟುಮೋ ಇನಿಯನ್ನೈ ನೇಳ್ಕವೇ ಹೀಗೆ ನಿರ್ಹೇತುಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ವಿಷೀಕರಿಸಿದವನು ಅವನ ಬಳಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಗಲು ನಾನು ಜಾರಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸ್ತಾನೋ? ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಉಂಟಾದ ಜ್ಞಾನವು ಫಲಿಸುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡದೇ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಅಗಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಸಮ್ಮತಿಸ್ತಾನೆಯೇ? ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಇವರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು! ಪೊರುಳಲ್ಲಾದ ಎನ್ನೈ ಪೊರುಳಾಕಿ ಅಡಿಮೆಗೊಂಡಾಯ್. ನನಗೇನಿತ್ತು ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಕೆ? ಒಂದೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನಾಗಿಯೇ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟು ಬಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಕೂತೆ. ಈಗ ನಾನ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಅವನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೇನು? ಉನ್ನೈ ಮರಂದರಿಯೇನ್, ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯುವ ವಿಧಾನ ತೋರಿಸು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಉದ್ಗಾರ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ 8ஆம் பாட்டு. நான் விடேன் அவன் விடான் என்ற போல சொல்லுகிறது என் இனி அவன் தான் பிரிப்பேன் என்னிலும் தன்னுடைய கல்யாண குணங்களிலே அகப்பட்ட என் நெஞ்சை அவனாலும் பிரிக்க போகாது என்கிறார். என்னை நெகிழ்கிலம் என்னுடை நல் நெஞ்சம் தன்னை அகல்விக்க தானும் கில்லானினி பின்னை நெடும் பனை தோள் மகிழ் பீடுடை முன்னை அமரர் முழு முதலானே. 8ನೇ ಪಾಶುರ. ಪಿನ್ನೈ ನಪ್ಪಿನ್ನಾದೇವಿಯ ನೆಡು ದೀರ್ಘವಾದ ಪಣೈ ಪುಷ್ಪವಾದಂತಹ ತೋಳುಗಳೊಡನೆ ಆಲಂಗಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಮಹಿಳ್ ಪೀಡುಡೈ ಆನಂದ ಮಹಿಯುಳ್ಳವನು. ಶ್ರೀಕಾಂತ ಯಾಲಿಂಗಿತಂ ಶ್ರೀರಾಂಭೋನಿಧಿ ರತ್ನ ಮಂಟಪ ಮಹಾಸೌವರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನೆ ವಾಮಾಂಕೆ ಸ್ಥಿತೆಯ ಪ್ರಸನ್ನವಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಯಾಲಿಂಗಿತಂ. ಇದು ದ್ವಯಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳಿಂದ ಆಲಂಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವನು, ಅಂತಹ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳವನು, ಆನಂದದ ಮಹಿಮೆ. ಮುನ್ನೆ ಅಮರ ಪೂರ್ವಿಕರಾದ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಮುಳು ಮೊದಲಾನ್ ಸಕಲವು ತಾನೇ ಆಗಿರುವವನು ಆದಂತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎನ್ನೈ ನೆಹಿಳ್ಹಿಲು ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಗಲಲು ಬಿಟ್ಟರು ಎನ್ನುಡೆ ನನ್ನ ನಲ್ ನೆಂಜಂ ತನ್ನೈ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ, ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಹಲ್ವಿಕ್ಕ ತನ್ನಲ್ಲಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ತಾನು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯುಕ್ತನಾದ ಅವನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಲ ಸಮರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಅವನಿಗೂ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅವನು ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥನೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಅವನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೂ ಪರಮಾತ್ಮನಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯ ಆಳ್ವಾರ ಉದ್ಗಾರ ಇದು. ಅವನ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಈಡ್ ಎನ್ನೈ ನೆಹಿಳ್ಕಿಲೋ மயர்வர மதிநலம் அருளப்பெத்த என்னை தானே அகத்த அரிது இவ்வரிய செயலை செய்யிலும் என்னுடைய நன்னெஞ்சம் தன்னை ஆழ்விக்க நெஞ்சே இயத்துவாய் எம்மொடு நீ கூடி என்றும் தொழுதெழு என் மனனே என்றும் சொல்லலாம் படி தன் பக்கலிலே அபகாயித்த நெஞ்சன் தன்னை அகல்விக்க தானும் கில்லான் சர்வசக்தியன்னா எல்லாம் செய்யப்போமோ என் செய்து போந்திலனோ இது நெடுங்காலம் என்ன இனி அவனும் இனிமேலுள்ள காலம் மாட்டான் இனி என்கிற உறப்பு எத்தை பத்தா என்னில் அத்தை சொல்லுகிறது மேல். பின்னை இத்தியாதி நப்பின்னை பிராட்டி புருஷகாரமாக நித்திய சூரிகள் ஓலக்கமிருக்க அடிமைப்புக்கு அந்தப்புற பரிகரமான வஸ்துவை அகத்தப்போமோ நப்பின்னை பிராட்டியுடைய நெடிதாய் சுத்துடைத்தாய் பசுமையை உடைத்தான மூங்கில் போல இருக்கிற தோளோடே அணைகையால் வந்த பெருமையை உடையனாய் யத்ரர்ஷய பிரதமஜா ஏ புராணாக என்கிறபடியே பழையராயிருந்துள்ள
நித்திய சூரியர்களுடைய ஸ்வரூப ஸ்தித்யாதிகள் தன் அதீனமாம்படி இருக்கிறவன் தானும் கில்லான் ஹர்யக்ஷ கண சந்நிதவ் என்கிறபடியே அவர்கள் சந்நிதியிலே பிரதிஜை பண்ணித்து நப்பின்னை பிராட்டி புருஷகாரம் எங்கனே ಅಹಚ್ಚುಂಪಡಿ. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಎನ್ನೈನ ಹೇಳ್ಕೆಲು ಅಜ್ಞಾನವು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ರೂಪಾಪನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನನ್ನನ್ನ ಅವನಿಂದ ಅಗಲಿಸುವುದು ದುರ್ಲಭ. ಈ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಎನ್ನುಡೈ ನನ್ನೆಂಜಂತನ್ನೈ ಅಹಲ್ವಿಕ್ಕ ನೆಂಜೆ ಎತ್ತುವ ಎಮ್ಮೊಡು ನೀ ಕೂಡಿ ಎಂದು ತೊಳುದು ಎಳನ್ಮನನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದಂತೆ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಗಾಯಿಸಿದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಗಲಿಸಲು ತಾನು ಗಿಲ್ಲಾನ್, ಅವನು ಸರ್ವಯುಕ್ತನಲ್ವೋ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲವನಲ್ವೋ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದವನಲ್ವೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಸಹ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಾರ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಂಬುವ ದಾರ್ಢ್ಯ ಯಾವುದನ್ನು ಕುರಿತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಿನ್ನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ದೇವಿಯ ಪುರುಷಕಾರಳಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದಾಸ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಅಂತಃಪುರ ಪರಿಕರವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅಗಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದೋ? ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ದೇವಿಯ ದೀರ್ಘವಾದ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾದ ನವ ನವ ಯೌವನ ಶಾಲಿಯಾದ ಎಳೆ ಬಿದಿರಿನಂತಿರುವ ತೋಳಿನೊಡನೆ ಆಲಂಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಯತ್ರರ್ಷಯ ಪ್ರಥಮಜಾಯೇ ಪುರಾಣ ಎಂಬಂತೆ ಪುರಾತನರಾದ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತ್ಯಾದಿಗಳು ತನ್ನ ಅಧೀನವಾಗುವಂತೆ ಇರುವಂತವನಾದ ಅವನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಥನಾಗಲಾರ. ಹರಿಯಕ್ಷಗಣ ಸನ್ನಿಧವು ಎಂಬಂತೆ ಅವರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಪ್ಪಿನ್ನಾದೇವಿಯ ಪುರುಷಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅಮ್ಮ ಅವರ ಗಂಡ, ಅವಳ ಮಾತನ್ನ ಮೀರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ? ಪುರುಷಕಾರ ಅವಳು ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ಗಾರ ದೇಶಿಗರು. ಮುಂದಿನ ಪಾಚುರ 9ஆம் பாட்டு. தானும் கில்லான் என்கிற பிரசங்கம் தான் என் ஏகதிரவியம் என்னெல்லாம் படி யானவித்த எங்கனே பிரிக்கும்படி என்கிறார். 9ನೇ ಪಾಶುರ. ತಾನು ಅಸಮರ್ಥನು ಎಂಬ ಪ್ರಸಂಗವು ತಾನೇ ಏತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದ್ರವ್ಯ ಎನ್ನಬಹುದಾದಂತೆ ಇರುವ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ. ಅವನು ಒಂದು ಉಳ್ ಕಲಂದಾನ್ ಹೇಗೆ ಸೇರಿದ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿದಂತೆ. ಹಾಲಿನಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕಲಂದ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರ್ಪಡಿಸೋಕೆ. 9ನೇ ಪಾಶುರ. ಅಮರರ್ முழு முதல் ஆகியாதியை அமரர்க்கு அமுதீந்த ஆயர்கொழுந்தை அமர் அழும்ப துளாவி என்னாவி ಅಮರ ತಳುವಿತ್ತು ಇನಿ ಅಹಲುಮೋ. ಅಮರರ್ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಮೂಳು ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ முதலாகிಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆದಿಯೈ ಪ್ರಧಾನವಾದವನು ಅಮರರ್ಕು ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮುದು ಅವರು ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಅಮೃತವನ್ನ ಈಯಿಂದ ಕಡಲನ್ನು ಕಡಿದು ಎತ್ತಿಕೊಟ್ಟವನು. ನೋಡಿ, 1-2 ಕಡೆನೂ ಅಮರರ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಅಮರರ್ ಅಂದಾಗ ಮೊದಲು ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು, ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ತಾನೇ ಅಮೃತ ಬೇಕಾಗಿದ್ದದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮುದು ಅವರ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಅಮೃತವನ್ನ ಈಯಿಂದ ಕಡಲನ್ನು ಕಡಿದು ಎತ್ತಿಕೊಟ್ಟವನು. ಆಯರ್ಕೊಳೊಂದೈ ಗೋಪಾಲಕರ ಕುಳಗೆ ಗೋಪಾಲಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನ ಎನ್ನಾವಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವಾದದ್ದು ಅಮರ ಅಳುಂಬ ತುಳಾವಿ ಅನನ್ಯಾರ್ಹವಾಗುವಂತೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷವನ್ನ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವರೂಪಾದಿ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚರಿಸಿ ಅಮರ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗದಂತೆ ತೊಳುವಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇರಿಕೊಂಡದ್ದಾಯಿತು. ಇನ್ನಿ ಅಹಲುಮೋ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅಗಲುವ ಸಂಭವ ಉಂಟೋ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಭಗವಂತನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾರು ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡು
ಇವನ ದ್ವೇಷಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಪಡೆದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ, ಅವನಿಂದ ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಶಿಶುಪಾಲನ್ನ 100 ತಪ್ಪನ್ನ ಮನ್ನಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, 101ನೇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಚಕ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟ, ಅವನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸದ್ಮೇಲೆ ಆ ಶಿಶುಪಾಲನ ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅಗ್ರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಂತ ಸಮಯ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ஈடு அமரர் முழு முதலாகிய நித்திய சூரியர்களுடைய ஸ்வரூபாஸ்தித்யாதிகள் தன் அதீனமாம்படி இருக்கிறவனை ஆதியை இது தொடங்கி லீலா விபூதி விஷயமாயிருக்கிறது. தன் பக்கல் பாவபந்தம் சத்தா பிரயுக்தமன்றிக்கே இருக்கிறவர்களுக்கும் தன்னை வழிபடுகைக்கு உறுப்பாக கரண களையம்பரங்களை கொடுக்கும் அவனை அமரர்க்கு அமுதீந்தா அவன் கொடுத்த கரணங்களை கொண்டு எங்களுக்கு நீ வேண்டா உப்புச்சாரமையும் என்பார்க்கு கடலை கடைந்த அமிர்தத்தை கொடுக்கும் அவனை ஆயர் குழந்தை அவ் அமிர்தம் வேண்டா நீ அமையும் என்பார்க்காக வந்து அவதரித்து தன்னை கொடுக்கும் அவனை. அமரவித்யாரி இப்படி உபய விபூதி யுக்தனாயிருக்கிறவனை கிட்டச்செறிந்து எங்கும் புக்கனுபவித்து என்னுடைய ஆத்மாவானது ஏகத்ரவ்யம் என்னலாம் படி கலந்தது இனி அகலுமோ? 2 ವಸ್ತು ವಾಹಿಲ್ ಅನ್ರೋ ಪಿರಿಕಲಾವದು 2 ಸೇರಿ ಒಂದಾಗೋಗಿದೆ. ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏಕತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಪಿರಂದಾಲ್ பிரிக்குப்போமோ? ஜாதி குணங்களோபாதி திரவியமானத்துக்கு ನಿತ್ಯ ತದಾಶ್ರಯತ್ವ ಉಂಡಾಹಿಲ್ பிரிக்கப்போமோ? ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಅಮರರ್ ಮುಳು ಮೊದಲಾಗಿಯ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ತನಗೆ ಅಧೀನವಾಗುವಂತೆ ಇರುವವನನ್ನ ಆದಿಯೈ ಇದು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಮ ಭಾವ ಅವರ ಸತ್ತಾಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವವರುಗಳಿಗೂ ತನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇಹವೇನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇನು ಇವುಗಳನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವನನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಕರ್ಣ ಕಳೇಬರಂ ವಿತರಿಸಿ ದಯಾ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕಳೇಬರ ಶರೀರ, ಉಡಲು ಮೊಯ್ಯಿರು ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟ. ಯಾಕೆ? ಅವನನ್ನು ಪಡೀಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವನು. ಅಮರರ್ಕ ಅಮುದೆಯಿಂದ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಮಗ್ ನೀನು ಬೇಡ ಅಮೃತವೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಕಡಲನ್ನ ಕಡಿದು ಅಮೃತವನ್ನೇ ಕೊಡುವನನ್ನ ಆಯರ್ಕೊಳ್ಳೊಂದೈ ಆ ಅಮೃತವು ಬೇಡ ನೀನೇ ಬೇಕು ಎಂಬುವರಿಗಾಗಿ ತಾನೇ ಬಂದು ಅವತರಿಸಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದು ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ, ಆಯರ್ ಕುಲದಲ್ಲಿ. ಏನೂ ಅರಿಯದಂತವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಂ ಏನು ನೀನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ಅಮರವಿತ್ಯಾದಿ ಹೀಗೆ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ಯುಕ್ತನಾಗಿರುವನನ್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವಾದದ್ದು ಏಕದ್ರವ್ಯ ಎನ್ನಬಹುದಾದಂತೆ ಅವನೊಡನೆ ಸೇರಿಬಿಡ್ತು. ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟ, ಇವನ್ ಶರೀರದೊಳಗೆ. ಅವೆರಡು ಸೇರಿ ಒಂದೇನೆ. ಈ ಏಕತ್ವ, ಈ ಭಾವ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ಅವಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲೋ, ಅವಳ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೇನೋ, ಅವಳ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ, ಇವನದು ಬೇರೆ. ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಪರಾಜಾಪತ್ಯ ವಿವಾಹ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಶರೀರ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂತೆ ಇರ್ಬೇಕವರು. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಲೇಬಾರದು. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇರೋಲ್ಲ, ಇವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇರೋಲ್ಲ. ಇದು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ದಾಂಪತ್ಯ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರು ಸೇರಿದಂತೆ ಆ ರೀತಿ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಪರೇಟು, ನಮಗೇನು ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ವಾ? ಹುಚ್ಚುತನ ಇವರು, ಮೂರ್ಖರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬಯಸಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅವನಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಇವನಿಗೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವಿಧವೆಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ವಿದುರನಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ ಧರ್ಮಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಗೃಹಸ್ಥನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಳ್ಕೊಂಡ. ಅವನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪತ್ನಿ ವಿಯೋಗ ಉಂಟಾಗಿ. ಹೀಗೆ ಅವರಿಬ್ರು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ, ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ್ದು. ಇನಿ ಅಹಲುಮೋ ಬೇರೆಯಾಗಿರೋ ಎರಡು ವಸ್ತುರಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ವೇ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗೋದು. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏಕತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾದೀತೋ. ಜಾತಿ ಗುಣಗಳೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯವಾದದ್ದಕ್ಕೂ ನಿತ್ಯವಾದ ಅದರ ಆಶ್ರಯತ್ವ ಉಂಟಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅಗಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆಯೋ. ಹಾಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ, ಸೇರಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ತೆಕ್ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದಂತೆ, ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರದಂತೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಾರೆ. 10ಾம் ಪಾಠ. ಅಹಲಿಲ್ ಅಹಲುಂ ಅಣುಹಿಲ್ ಅಣುಹುಂ புகழுமரியன் பொருவல்ல நெம்மான் நிகரில் அவன் புகழ் பாடி இழைப்பிலம் பகலும் இரவும் ಪಡಿಂದು ಕುಡೈಂದೇ. ಅಹಲಿಲ್ ತನ್ನಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಕೆಲವರು ಅಗಲಿ ಹೋದರೆ ಅಹಲೋಂ ಅವರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಗಲಿರುವವನು. ಅಣುಹಿಲ್ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಣುಹುಂ ಅವರುಗಳನ್ನ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರುವಂತವನು. ಕುಹಲುಂ ಅರಿಯನ್ ಪ್ರತಿಕೂಲರು ಸಮೀಪಿಸಲು ಅಶಕ್ತನಾದವನು. ಯಾರು ನಂಬಲ್ವೋ ಅವನಿಲ್ಲ, ಅವನು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹೊರವು ಅಲ್ಲನ್ ಅನುಕೂಲರು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಇಲ್ಲದವನು. ಯಾರಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವೋ, ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಇನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಮ್ಮಾನ್ ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನು, ನಿಹರ್ ಇಲವನ್ ಈ ರೀತಿಗಳಿಂದ ಅಸದೃಶವಾದಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಉಹಳ್ ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪಹಲು ಮೀರವುಂ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಡಿಂದೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಉಡೈಂದೆ ಸರ್ವತ್ರ ಸಂಗತರಾಗಿ ಸೇರಿ ಪಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಇಳೈಪಿಲಂ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು, ಸಾಕಪ್ಪ ಬೋರ್ ಆಯ್ತು, ಹೀಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ಲು ಏನೋ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದ್ರಿ, ಚಿಟ್ಟಾಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮುಗಿಸಿದಿರಿ ಬಾಕ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಬೇಡ ಇನ್ ವಾಕರಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಈ ತರ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು. ಅತೃಪ್ತಸ್ಥಂ ಮುನಿಂ ವಂದೇ ಪ್ರಾಚೇತ ಸಮಕಲ್ಮಷಂ ರಾಮಾಯಣ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರೀ 24,000. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿನೇ ಇಲ್ವಂತೆ ರಾಮನ ಗುಣ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು, ಬೋರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪಾಡಿ ಇಳೈಪಿಲಂ ಇದಕ್ಕೆ ಈಡು. ಆಹಲಿಲ್ ಅಹಲುಂ ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿದು ಅನುವಾದ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇದಂ ತಮಿಳ್ ಶೈದ ಮಾರನ್ ವೇದವನ್ನ ತಮಿಳಿಗೆ ಮಾಡದಂತವನು. ಅಣುವಿಲ್ ಅಣುವಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದೇ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾದವನು. ಹಾಗೇನೆ ಅಹಲಿಲ್ ಅಹಲೋಂ ಅಣುಹಿಲ್ ಅಣುಹುಂ ಯಾವುದು ವಿರಾಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತನೋ ಅಂಡಕಟಾವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಬೆಳೆದವನು. ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎರಡನ್ನು ಹೇಳ್ದಂತೆ. ಅಹಲಿಲ್ ಅಹಲೋಂ ಇವನ್ ಅಹನ್ರಪಡಿಯ நிற்கில் எதிவா ராவண ஸ்வயம் என்கிற சாப்பலமும் கிடக்கச் செய்தே கண்ண நீரோடே கைவாங்கும் த்விதா பஜேயும் அப்பியேவம் ந நமேயம் என்னும் நிர்பந்தத்தோட நிற்கில் முடித்தே விடும். அணுகில் அணுகும் தன் பக்கலிலே ஆபிமுக்கியம் பண்ணினால் ஆக்கியாகி மம தத்வேன என்னும் இளைய பெருமாள் நிற்க நாலடி வர நின்றவனீரே ராஜகாரியம் செய்யும்படி சொல்லீரோ என்றது. ராட்சசானாம் பலாபலம் இவனை ராட்சச ஜாத்தீயனாக நினைக்க இன்றிக்கே இக்ஷ்வாகு வம்சனாகவே புத்தி பண்ணி ராட்சசருடைய பலாபலம் சொல்லீரோ என்றாரீரே. இத்திருவாய்மொழியில் முதல் பாட்டு அகலில் அகலும் என்கிறவிடம் சொல்லித்து. 2ஆம் பாட்டு
அணுகில் அணுகும் என்கிறவிடம் சொல்லித்து. புகழும் அரியன் அர்ஜுனனும் துரியோதனனும் கூட வரச் செய்த அர்ஜுனனுக்கு தன்னை கொடுத்து துரியோதனனுக்கு தன்னை ஒளிந்த பங்களத்தை கொடுத்து விட்டானிரே. உகவாதார்க்கு கிட்ட அரியனாயிருக்கும் பொறுவல்லன் ஆஸ்ரிதர் தன்னை கிட்டும் இடத்தில் தடை உடையன் அல்லன். ಯತ್ರ ಕೃಷ್ಣೌಚ ಕೃಷ್ಣಾಚ. ಕಾಕೆ ಒಟ್ಟು ಸುಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಷ್ಟವೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೃಷ್ಣ. ಯತ್ರ ಕೃಷ್ಣೌಚ ಕೃಷ್ಣಾಚ. சத்யபாமாச்ச பாமினி புத்திரர்களுக்கு புகவண்ணாத சமயத்திலே இரு சஞ்சயனை அழைத்து காட்டிக் கொடுப்பது பொறு என்று ஒப்பாவது நேரு நிற்குமதாய் அத்தால் தடையை சொல்லித்தாய். தடையை உடைய நல்லன் என்கை எம்மான் இஸ்வபாவங்களை காட்டி என்னை அனன்யார்கனாக்கினவன். நிகரில் அவன் புகழ் பாடி இழைப்பிலும் அவனுடைய ஒப்பிலாத கல்யாண குணங்களை பாடி ஒரு காலமும் விச்சேதிக்க க்ஷமனாயிரிலேன். இப்படி விடுகைக்கு க்ஷமனன்றிக்கு ஒளிகிறது காலம் சாவதியாயோ என்னில் பகலும் இரவும் சர்வ காலமும். ஆனால் விஷயத்தை குறையா அனுபவித்தோ என்னில் படிந்து குடைந்தே எங்கும் கிட்ட விஷயத்தை ಅನುಭವಿಯಾ ನಿರ್ಕಚ್ಚೈದೆ ವಿಡುಮಾಟ್ಟುಹಿರಿಲೇನ್. ಇದು 10ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು, ಅದರ ಅವತರಣಿಕೆ. ಅಹಲಿಲ್ ಅಹಲಂ, ಇವನು ಅಗಲಿದಂತೆಯೇ ನಿಂತ್ರೆ ಯದಿವಾ ರಾವಣ ಸ್ವಯಂ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಚಾಪಲ್ಯ ಇದ್ರು ಕಣ್ಣೀರಿನೊಡನೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದ್ವಿಧಾ ಭಜೇಯಂ ಅಪ್ಯೇವಂ ನ ನಮೇಯಂ ಎಂಬ ನಿರ್ಬಂಧದೊಡನೆ ನಿಂತರೆ ತೀರಿಸಿಯೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಣುಹಿಲ್ ಅಣುಹುಂ, ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಭಿಮುಖ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಖ್ಯಾಹಿ ಮಮತತ್ವೇನ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಇರುವಾಗ ನಾಲ್ಕಡಿ ಸಮೀಪಿಸಿದವನ್ನಷ್ಟೇ ರಾಜಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಾರದೆ. ರಾಕ್ಷಸಾನ ಬಲಾಬಲಂ, ವಿಭೀಷಣನ ರಾಕ್ಷಸದಾದಿವನು ಎಂದು ನೆನೆಯದೆ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದವನೇ ಎಂಬಂತ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಬಲಾಬಲವನ್ನು ಹೇಳಿರಿ ಎಂದ್ರಷ್ಟೆ. ಈ ತಿರುವಾಯ್ಮಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶಿರುವ ಅಹಲಿಲ್ ಅಹಲುಂ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿತು. ಎರಡನೇ ಪಾಶುರ ಅಣುಹಿಲ್ ಅಣುಹುಂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿತು. ಪುಹಲು ಮರಿಯನ್, ಅರ್ಜುನನು ದುರ್ಯೋಧನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೊರತಾದ ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನಷ್ಟೇ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡವನು ಅರ್ಜುನ, ಅದು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ. ಮೊದಲು ಬಂದವನು ದುರ್ಯೋಧನ. ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಇರೋದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾ ಬಂದಿದ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಹೌದಪ್ಪ, ನೀ ಬಂದಿದ್ ಫಸ್ಟ್, ಆದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇರಿದವನು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡದ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ, ನಾನು ಯಾವ ಆಯುಧವನ್ನು ಧರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ನನ್ನ 7 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ 8 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಯಾವುದು ನಿನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ನೀನ್ ಯಾವ ಆಯುಧ ಹಿಡಿಯೋದು ಬೇಡ, ಆದ್ರೆ ನೀನೊಬ್ಬ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರು ಸಾಕು ಅಂದ ಅವನು. ಅವ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇವನ್ಗೇನ್ ಸಿಕ್ತು? ದುರ್ಯೋಧನ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಈ ಗೊಲ್ಲನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವನೇನ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಅವನನ್ನು ದ್ವೇಷು ಅಂತ ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಡ. ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಂತೆ ನೀನೇ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಸೇರ್ಬಿಡು, ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡು 8 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ. ಏನ್ ಸಿಕ್ತಿವನಿಗೆ? ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೊರತಾದಂತ ಸೈನ್ಯ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿಕೂಲರಿಗೆ ಸಮೀಪಲು ದುಸ್ಸಾಧ್ಯ. ಅಣಿಯನಾಹುಂ ತನತಾಳ್ ಅಡೆಯಿಂದಾರ್ಕೆಲ್ಲ, பொய்யனாகும் புறமே தொழுவார்க்கெல்லாம்.
ನಂಬದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಅವನ್ ಸುಳ್ಳೇನೆ ಖಂಡಿತ. ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ನಂಬಿದ್ರೋ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲವೋ ರಂಗಯ್ಯನ್ನ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಡಿದ್ರು. ಹೊರುವಲ್ಲನ್ ಆಶ್ರಿತರು ತನ್ನನ್ನ ಸಮೀಪಿಸುವಲ್ಲಿ ತಡೆ ಇಲ್ಲದವನು. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದು. ಅಯ್ಯೋ ಅವನನ್ನ ಹೇಗೋ, ಅವನ್ ಮೂಡ್ ಹೆಂಗೋ, ಅವನನ್ನ ಈ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯೋ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವ ಸುಲಭ ಅವನು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನ ಕರೆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೂ ದ್ವಾರಾವತಿಗೂ ಕೂಗಳತಿಯೇ, ಎಲ್ಲಿರುವನೋ ಅನ್ನೋ ಸಂಶಯನೇ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬಂದ್ ಕರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವ್ರತವನ್ನು ತಗೊಂಡವನು. ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಪುತ್ರರಿಗಳಿಗೂ ಯತ್ರ ಕೃಷ್ಣೌಚ ಕೃಷ್ಣಾಚ ಸತ್ಯಭಾಮಾಚ ಭಾಮಿನಿ, ಇದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಕಥೆನೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಭಿಮನ್ಯು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಕ್ ಬರ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಂಗಿ ಮಗ ಅವನು, ಸುಭದ್ರೆ ಮಗ. ಸಂಜಯ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಹೋಗೋಕೆ. ಆ ಸೇವಕರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಜಯ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ, ಸಂಜಯನ್ ಕಳಿಸು ಅಂತ. ಆ ಸಂಜಯ ಬಂದಾಗ ಯತ್ರ ಕೃಷ್ಣೌಚ ಕೃಷ್ಣಾಚ ಸತ್ಯಭಾಮಾಚ ಭಾಮಿನಿ, ದ್ರೌಪದಿ ಇದ್ದಳು ಅಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವೀರುಗಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಇದು ದೃಶ್ಯ ಇವನ ಸಂಜಯ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದು. ಅಭಿಮನ್ಯುಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಹ, ಏನು ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಾಮ, ನಾನು ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮರ್ಮ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜಯನ್ ಕರೆದ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಭಿಮನ್ಯು ನೀನು ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯನೇ, ಆದ್ರೆ ಕಡೆ ಬಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂಜಯ. ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಅವನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ನಮ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ನಮ್ಮವ್ರ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ. ಇದು ಯೂಶಲ್ ಇರುವಂತ ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಕಡೆ ಬಾರಿಗೆ ಅವನ್ ನೋಡ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯನಾದಂತ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಬರೀ ದೂತನಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಜಯ, ಅವನನ್ನ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ನಲ್ಲ. ಅವಾಗ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಅವನ್ ಹೇಳುದು, ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೋಭೂತಿ ಧ್ರುವಾನಿ ತಿರ್ಮ ತಿರ್ಮಮ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇನೆ ಸಂಜಯನ ಮಾತಿದು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ. ಇದು ನನ್ನ ಮತ, ನನ್ನ ತೀರ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂತಹದ್ದಿದು. ಪುತ್ರರುಗಳಿಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಜಯನನ್ನ ಕರೆದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಪೊರು ಎಂಬುದು ಒಪ್ಪಾಗಿ ಎಂದರ್ಥ, ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿ. ಅದರಿಂದ ತಡೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ತಡೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಎಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನ ಅನನ್ಯಾರ್ಹನನ್ನಾಗಿಸಿದ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಅಡಿಯಾಳಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೆಗೆಸಿತ್ತು. ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ಶೇಷತ್ವ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. ನಿಹರಿಲ್ ಅವನ್ ಪುಹಳ್ಪಾಡಿ, ಇಳೈಪಿಲಂ, ಅವನ ಅಸದೃಶವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹಾಡಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಚ್ಛೇದವನ್ನ ಸಹಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಲಾರೆನೋ. ಹೀಗೆ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದ ಪರಿಮಿತಿವರೆಗೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಹಾಲೋಂ ಈರಾವೋಂ, ಸರ್ವಕಾಲವೋ 24x7 ಈಗಿನವರ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಆಹಾರ ಹಾ ಅಂತಂದ್ರು ಅದೇನೆ. ದಿನವೂ ಬೆಳಗು ರಾತ್ರಿ, ಏನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಅದೇನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸದಾ ಅಂತಾನೋ ಅರ್ಥ ಅದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕಾಲವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಷಯನ್ನ ಕೊರೆಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ
ಪಡಿಂದು ಕುಡೈಂದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಮೀಪಿಸಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವನನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ 11. குடைந்து வண்டொண்ணும் துளாய் முடியானை அடைந்த தென்குருகூர் சடகோபன் மிடைந்த தொல் தொடை 1010 உடைந்து நோய்களை ஓடுவிக்குமே. நிகமத்தில் இத்திருவாய்மொழி தானே இது கர்த்தர்களுடைய பிராப்தி பிரதிபந்தகங்களை ಉನ್ಮೂಲಿತಮಾಕ್ಕುಂ ಎನ್கிறார். ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಿರುವಾಯುಮೊಳಿಯು ತಾನೇ ಇದನ್ನ ಕಲಿತವರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಗಳನ್ನ ಬೇರು ಸಹಿತ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಾನೇ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದು ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಈ ತಿರುವಾಯುಮೊಳಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅಂತ. ಕುಡೈಂದು ವಂಡುಣ್ಣಂ, ವಂಡು ಭ್ರಮರಗಳು, ಕುಡೈಂದು ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕು, ಉಣ್ಣಂ ಮಧುವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡುವ, ತುಳಾಯ್ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಮುಡಿಯಾನೈ ದಿವ್ಯ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನ ಅಡೆಯಿಂದ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ, ತೆನ್ಕುರುಹೂರ್ ಷಡಗೋಪನ್ ದಿವ್ಯ ಗುರುಗಾಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರ ಮಿಡೈಂದ ಸಂಗತವಾದ ಶೊಲ್ತೊಡೆ ಸೂಕ್ತಿಗಳ ಮಾಲೆಯಾದಂತಹ 1000 ಸಹಸ್ರ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಗಾಥಾ 20 ಈ ದಶಕವು ನೋಯ್ಹಳೈ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದ ಕಾಮ ಅಹಂಕಾರ ಇವುಗಳ ಪರಿಣಾಮದ ಸಕಲ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನ ಉಡೈಂದು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಫಲಶ್ರುತಿ ಈಡು குடைந்து இத்தியாதி மதுபானம் பண்ண இழிந்த வண்டுகளானவை பெருங்கடலிலே இழிந்தாரை போலே உள்ளே உள்ளே இடம் கொண்டு புஜியா நிற்கும். அத்தனை நோக்கி மதுவத்தி கைவாங்க வண்ணாதபடி இருக்கிறார். திருத்துழாய் மாலையாலே அலங்கிருதமாயிருக்கிறார். திரு அபிஷேகத்தை உடையவனை கவி பாடித்து அடைந்த தென்குருகூர் ஷடகோபன் அம்மதுவிலே படிந்த வண்டுகள் விடமாட்டாத போலே பகவத் விஷயத்தை விடமாட்டாத ஆழ்வார் ஆயித்து அருளி செய்தார். மிடைந்த சொல் தொடை அனுபவ ஜனித பிரீதியாலே பிறந்தவையாயிருக்கச் செய்தேயும் சொற்கேள் தான் நாம் இங்குத்தைக்கு கிஞ்சித் கரித்தோமாக வேணும் என்று என்னை கொள் என்று மேல் விழுந்தன 1000 வைத்துக் கொண்டு 20 அபியசிக்க வல்லவர்களுக்கு ஐஸ்வர்ய கைவயலங்கள் புருஷார்த்தமென்கை கடியான பாபங்கள் ஓடிப்போம், நோய்களை உடைந்தோடுவிக்கும். இவனை விட்டு போதும் திரளப்போக பெறாது. வள்ளலே ஒன்றமர்க்கென்னும் நமன்றமர் கள்ளர் போல் என்கிறபடியே இருவர் ஒரு வழி போகப் பெறார்கள். இப்பாபங்கள் ஆஸ்திரியாந்தரத்தில் கிடாந்தாலும் மறுமொட்டு பெறாதபடி உடைந்தோடும். ಇಷ್ಟು 11ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಇನ್ನು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈ 10 ಪಾಶುರ ಇದೆಯಲ್ಲ, 1, 7 ಅದರಲ್ಲಿ முதல் பாட்டில் கேவலரை நிந்தித்தார். 2ஆம் பாட்டில் அனன்ய பிரயோஜனத்திரத்தில் இருக்கும்படியை சொன்னார். 3ஆம் பாட்டில் இவ்விரண்டு கோட்டியிலும் நீர் 6 என்ன உன்னை அனுபவியா நிற்க விரோதி கழிந்தவன் நான் என்றார். 4ஆம் பாட்டில் என்னை இவ்வளவாக புகழ நிறுத்தினவனை என்ன ஹேத்துவாலை விடுவதென்னார். 5ஆம் பாட்டில் திருவாய்ப்பாடியில் பெண்கள் கிருஷ்ணனை விடுமன்னோ நான் அவனை விடுவதென்னார். 6ஆம் பாட்டில் அவன் தான் விடுவோ என்ன அவன் போக்கை இசையேன் என்றார். 7ஆம் பாட்டில் நீர்த்தாம் விடிலோ என்ன அவன் என்னை போகவிட்டான் என்றார். 8ஆம் பாட்டில் இந்நாழ்வாரை போக விட்டிலனோ என்ன நப்பின்னை பிராட்டி புருஷகாரமாக பத்தினவன் என்னை இனி அவனாலும் விடவண்ணாதே என்னார். 9ஆம் பாட்டில் இப்பிரசங்கம் தான் என்
ஒரு நீராக கலந்தத்தை ஒருவராலும் பிரிக்கவண்ணால் என்றார். 10ஆம் பாட்டில் அவனுடைய கல்யாண குணங்களை சர்வகாலமும் அனுபவித்து சிரமமுடையேன் அல்லேன் என்றார். இத்திருவாய்மொழியை ಅಭ್ಯಸಿತ್ತಾರ್ಕೆ ಪಲಂ சொல்லி ತಲೆ ಕಟ್ಟಿನಾರ್. ಈಗ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಕುಡೈಂದು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಧುಪಾನ ಮಾಡಲು ಇಳಿದ ಭ್ರಮರಗಳು ಮಹಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಳಿದವರಂತೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭುಜಿಸುತ್ತಿರುವೆಯೋ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿಯ ಮಧುವು ತೀರಿ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಇರುತ್ತಿರುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿರುವ ದಿವ್ಯ ಕಿರೀಟವನ್ನುಳ್ಳವನನ್ನ ಕವಿ ಹಾಡಿದ್ದು. ಅಡಯಿಂದ ತೆನ್ಕುರು ಹೋರ್ ಷಡಗೋಪನ್ ಆ ಮಧುವಿನಲ್ಲಿ ಅಬಗಾಯಿಸಿದ ಭ್ರಮರಗಳು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಲಾರವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವದ್ ವಿಷಯವನ್ನ ಬಿಡಲಾರದ ಆಳ್ವಾರ್ ಈ ದಶಕವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದು. ಮಿಡೈಂದ ಶೊಲ್ತೊಡೈ ಅನುಭವದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವು ಆಗಿದ್ರು ಮಾತುಗಳು ನಾವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಎಂದು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿ ಬಂದವು. 1000 ಪೈಕಿ ಈ ದಶಕವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೈವಲ್ಯಗಳು ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಪಾಪಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೊಯ್ಹಳೈ ಉಡೈಂದೋಡುವಿಕ್ಕುಂ ಇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾರವು. ವಳ್ಳಲೇ ಉನ್ನಮರ್ಕೆನ್ನುಂ ನಮನ್ರಂ ಕಳ್ಳರ್ ಪೋಲ್ ಎಂಬಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾರರು. ಈ ಪಾಪಗಳು ಬೇರೆ ಆಶ್ರಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ನಾಶ ಹೊಂದಿ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. 1ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲರನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ್ರು. ಬರೀ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿರೋರು. 2ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನರ ಸ್ವಭಾವ ಇರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. 3ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಈ 2 ಕೋಟಿಗಳ ಪೈಕಿ ನೀವ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅನ್ನಲು ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ವಿರೋಧಿಯನ್ನ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವವನು ಎಂತಾರೆ. 4ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಂತೆ ಮಾಡಿಸಿದವನನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಿಡಲಾದೀತು ಅಂದ್ರು. 5ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಂದಗೋಕುಲದಲ್ಲಿನ ಗೋಪಿಯರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಎಂದು ಬಿಡುತ್ತಾರೋ ನಾನು ಅಂದೇ ಅವನನ್ನು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂದ್ರು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗೋಪಿಯರು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇವರೆಲ್ಲ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಉದ್ದವ ಇವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ದಾಗ ಹೇಳ್ದ ಅವನು, ಏನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ರ? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಾನಿರ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದ್ದೆಂದಾರು ಉಂಟಾ? ಒಂದು ಕ್ಷಣವೋ? ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಅದರ ಪ್ರಭೆ ಬಿಡೋಕಾಗಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಸದಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪೋಹನಂಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ನಂದಗೋಕುಲದಿಂದ ಗೋಪಿಯರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಎಂದಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ತಾರೋ? ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಬಿಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದೇ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. 6ನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು, ನೀವಂತೂ ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಸರಿ ಅವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೋಗುವುದನ್ನ ನಾನು ಸಮ್ಮತಿಸೆ, ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ, ಯಾರೋ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೊರಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಾದರಕ್ಷೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಮ್ಮತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. 7ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೋ ಎನ್ನಲು ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೋಗಲು ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲಾರ. 8ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ವೋ ಎನ್ನಲು ನಪ್ಪಿನ್ನಾದೇವಿಯನ್ನ ಪುರುಷಕಾರವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ನನ್ನನ್ನ ಇನ್ನು ಅವನಿಂದಲೂ ಬಿಡಲಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನವರು, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನ್ರಿ ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತಿಂಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನು ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ, ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ನೀನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋ, ನೀನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಶಕ್ತ, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ನಪ್ಪಿನ್ನಾದೇವಿಯನ್ನ ಪುರುಷಕಾರವನಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ನನ್ನನ್ನ ಇನ್ನು ಅವನಿಂದಲೂ ಬಿಡಲಾಗದು ಅಂದ್ರು. 9ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ತಾನೇ ಏಕೆ, ನೀರಂಧ್ರವಾಗಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದನ್ನ ಒಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಅಗಸಲಾಗದು ಅಂದ್ರು.
10ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸರ್ವಕಾಲವೂ ಅನುಭವಿಸಿ ಶ್ರಮವೇ ಇಲ್ಲದವನಾಗ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅತೃಪ್ತಪ್ತ್ಯಂ ಮುನಿಂ ವಂದೇ ಪ್ರಾಚೇತಸಂ ಅಕಲ್ಮಷಂ. ಒಂದು ಚೂರು ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ಲದವನು, ದೋಷರಹಿತನಾದಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರಚೇತಸ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದವನು, ಪ್ರಾಚೇತಸ. ಅವನಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಾನುಕಥನ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗೀತವೋ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೋ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ದಶಕವನ್ನ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದವರಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ಜೀಯರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಮುಂದಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಟ್ಟಾಂ ತಿರುಮೊಳಿ பிரவேசம், இன்ட்ரடக்ஷன். கீழில் திருவாய்மொழியிலே நிரதிசய போகன் என்றார், போக்யன் என்றார். அவನು ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯನ್. ಅಹಮನ್ನಂ 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 ಅಹಮನ್ನಾದೋ. ನಾನು ಅನ್ನಾದಹ, ಐ ಆಮ್ ದಿ ಎಂಜಾಯರ್. ಅವನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಅವನು ಈಸ್ ದ ಎಂಜಾಯರ್. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನ ತಿರುವಾಯ್ಮೊழிಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯನ್ என்றார். இதில் அவனுடைய ஆர்ஜவ குணம் சொல்லுகிறார். சௌலபியமாவதென், சௌஷில்யமாவதென், ஆர்ஜம் ஆவதென், ஆர்ஜவம் ஆவதென் என்னில் சௌலபியமாவது ஸ்ரீ வைகுண்டம் கலவிருக்கையாக உடையவன். அங்கு நின்றும் சம்சாரி சேத்தனர் நின்ற விடத்தை வந்து அவதரித்து எளியனாகை ತ್ಯಕ್ವಾ ವೈಕುಂಠಮುತ್ತಮಂ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರೆ ರಮಯ ಸಹಮೋದತೆ. ಯದುಗಿರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು. ತಾನೇ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇದ್ದವನು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಕ್ತರ ಒಡನಾಟ, ಅವನ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶಲ್ಯ ತೋರಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟು ಹೊಂದವನು. ನಾಲ್ವೇದಂ ಐವೇಳ್ವಿ ಆರಂಗಂ ಏಳಿಸೈ ಉಳ್ಳ ಅಂದಣರ್. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಪಂಚಮಹಾ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ವೈಶ್ವದೇವ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸುತ್ತುವರಿದಂತ ಆ 4 ಬೀದಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತ್ಯಕ್ವಾ ವೈಕುಂಠ ಉತ್ತಮ ಬಂದಿದ್ದವನು. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠಂ ಕಲವಿರುக்கைಯ உடையவன். அங்கு நின்றும் சம்சாரி சேத்தனர் நின்ற இடத்தை வந்து அவதரித்து இளையனாகை. சௌஷில்யமாவது இப்படி தாளவிட்டால் சிறியார் அளவில் நம்மை தாளவிட்டோமே என்று தன் திருவுள்ளத்திலும் இந்திக்கே இருக்கை. இனி ஆர்ஜவ குணமாவது இப்படி பொருந்தினார் நினைவும் சொலவும் செயலும் ஒருபடி பட்டிராதே பல வகைப்பட்ட சேதனரோடு தான் பரிமாறும் இடத்தில் அவர்கள் போன வழி தனக்கு வழியாம்படி தான் அவர்களுக்கு செவ்வியனாய் பரிமாறுகை. குணவான் என்று சௌஷீல குணத்தை சொல்ல நிற்கச் செய்த ருஜுஹு என்றார். ஆர்ஜவ குணத்தை பிரிய அருளி செய்தாரிரே. 8ನೇ ದಶಕದ ಅವತಾರಿಕೆ. ಹಿಂದಿನ ತಿರುವಾಯ್ಮೊழிಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯ. ನಿರತಿಶಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿಶಯವಾದಂತ ಭೋಗ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ 8ನೇ ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಆರ್ಜವ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಜ್ಞಾನ ಬಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೀರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ತೇಜ ಸೌಶಲ್ಯ ಆರ್ಧವ ಆರ್ಜವ ಸೌಮ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯ. ಒಂದೊಂದೇ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅವನ ಆರ್ಜವ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೌಶೀಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ಜವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠವನ್ನ ತನ್ನ ಒಡ್ಡೋಲಗವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸಂಸಾರಿ ಚೇತನ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವತರಿಸಿ ಸುಲಭನಾಗೋದು. ಅವನ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ದೆಲ್ಲಿ? ಹಿಂದೇನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಈ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಸೆಂಚುರಿ ಕ್ಲಬ್, ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದವರು
ಅವರವರ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಅವ್ರು ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾರೆ ಹೊತ್ತು ಈ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇವ್ರಗಳ ಹತ್ರ ತಿರುಗು ನೋಡಲ್ಲ ಅವರು. ಇವ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕುಳನಪ್ಪ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ಯೆ, ಅವ್ನ್ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕಾಗತ್ಯೆ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಯಾವ ಕುಳ? ಭಗವಂತ ದೋಷ ದೂರ, ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವನು. ಅಂತವನ ಜೊತೆ ಅಪರಾಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದವ್ರು ನಾವು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೋ? ಅಂತವನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಂದು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆ ಗೊಲ್ಲರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಯದಂತ ಕರವಗಳ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಕಾನಂ ಸೇರ್ದುಂಬೋ ಅರಿವೊನ್ನುಂ ಇಲ್ಲಾದ ಆಯ್ಕುಲತ್ತು, ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನೈ ನಾವು ಪಡೆದುವ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಇದು ಉಲ್ಲೇಖ. ಹಾಗೆ ಅವನ ಸೌಶಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಹಿಂದೆ ಇದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಬೋಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದ್ರದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಸೌಲಭ್ಯ. ಇಲ್ಲ ನಂದು ಅಂದ್ರೇನು ಲೆವೆಲ್ಲು, ನಾನ್ ಅವರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಕಾಣುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸಂಸಾರಿ ಚೇತನರು ಇರೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವತರಿಸಿ ಸುಲಭನಾಗೋದು. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೌಶಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಸುಲಭನಾದ್ರೆ ನೀಚರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವಲ್ಲ ಎಂದು ಮನದಲ್ಲಿಯೂ ನೆನೆಯದೇ ಇರುವಂತ, ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು, ಎಂತವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶಲ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಲ್ವೋ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದೆ, ಅವುಗಳು ಪ್ರಕಾಶನ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಮುಂದೆ ಅದೇನು ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶಲ್ಯ ಅನ್ನೋ ಗುಣಗಳು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶವೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು. ಅವರುಗಳು ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರ್ಯ, ಪೂರ್ಣವಾದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂತ ಸೇರಿದ್ದು. ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯರಾಗಿರು. ಒಬ್ಬನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗೋಲ್ಲ. ಅವನು ಬಹಳ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹತ್ರ. ಈ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ, ಅವನ್ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರೆಲ್ರಿಗಿಂತ ಪ್ರೀತಿ ನನಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಈ ತರದ್ ಏನಾದ್ರು ಹುಚ್ಚತನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣರು. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವನು ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶಲ್ಯ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕು? ಈಗ ಒಬ್ಬ ದಾನಶೂರ, ಅವನಿಗೊಂದು ಬಿರುದು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇವನು ದಾನ ಮಾಡೋಕ್ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಇದ್ರೆ ಇವನ ದಾನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹಿರಿಮೆ ಇದೆಯೋ? ಹಾಗೆ ಇವನ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿನವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಳಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತ ಅಪರಾಧ ಚರ್ತಿಗಳು, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡುವಂತವ್ರು. ನಹಿ ಸುಧರೆಂಗೆ, ನಮ್ ಪರವಾಗಿ ನೀನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಹೊಸ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ನರಕ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದ್ ಯಾಕೆ ನಿನ್ಗೋತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರಮ? ಅದ್ರ ಬದಲು ನನ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ ಚಟ ಅದು. ಇದು ಅವನ ಸೌಶಲ್ಯ ಔದಾರ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡುವಂತ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅಂತ ಅವನ ಎಂದು ಮನದಲ್ಲೂ ನೆನೆಯದೇ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಆರ್ಜವ ಗುಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ರೆ ಚಿಂತನೆಯೋ ಮಾತು ಕೆಲಸವೋ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಚೇತನೊಡನೆ ತಾನೂ ಕೂಡಿ ಆಡುವಾಗ ಅವರುಗಳ ಹೋದ ದಾರಿ ತನಗೆ ದಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ತಾನು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಭವ್ಯನಾಗಿ ಕೂಡಿ ಆಡುವುದು. ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದು. ನಾರದ್ರು ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿವಸ ಇದ್ರಂತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವ್ರ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿವಸ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರಂತೆ ನಾನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತವ್ರು. ನೀವೇ, ನಾನೇ, ನಾನ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ರೆ
ನಾನು ನಿಮ್ಮಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನೇನೆ ಈಗ 60, 70, 80ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು, ನಮ್ಮ ದಾರಿ ನಮ್ಮದು. ನೀವು ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ನಿಮ್ದು, ನಿಮ್ ಕರ್ಮ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಅನುಭವಿಸಿ. ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಬೇರೆ. ಆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ರೆ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಹಳವಾಗಿ ಏನು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರು, ನಾವೆಲ್ಲ 18th ಸೆಂಚುರಿನವರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸರಿ, ನಿಮ್ ದಾರಿ ನೀವು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಘರ್ಷಣೆನೇ ಬೇಡ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಆ ಚೇತನರೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಇರುವಾಗ ಅವರುಗಳು ಹೋದ ದಾರಿಗೆ ತಾನಿಗೂ ದಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ತಾನು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಭವ್ಯನಾಗಿ ಕೂಡಿ ಇಡುವುದು. ಗುಣವಾನ್ ಅಂದರೆ ಸೌಶೀಲ್ಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ರುಜುಹು ಎಂದು ಆರ್ಜವ ಗುಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ರಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮರಿಮೈ ತಾಮರಿಯಾರ್, ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ ಅನುಭವನ, ಅವನ ಗುಣಗಳು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞತೆ ಕುಂದು ಅಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೋ ಅಂಗವೇದ ಯದಿವಾನ ವೇದ ಕಿಗ್ಗಸ್ವಿಧ್ವನಂ ಕೌಸ ವೃಕ್ಷಾಸೀತ, ಬ್ರಹ್ಮ ವೃಕ್ಷ. ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಗುಣಗಳು ಇವುಗಳದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ತಾನ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರನುடைய ஐஸ்வர்யத்தை சொல்லுகிறது என்பாரும் உண்டு. அன்றிக்கே ஈஸ்வரத்துவ லட்சணம் சொல்லுகிறது என்பாரும் உண்டு. அன்றிக்கே கீழே பாடி இழைப்பிலும் என்றார், அப்படியே பாடி அனுபவிக்கிறார் என்பாரும் உண்டு. ஆர்ஜவகுணம் சொல்லுகிறது என்று பட்டர் அருளி செய்யும்படி பத்தர் முக்தர் நித்தியர் என்று சேத்தனர்க்கொரு திரைவித்தியம் உண்டிரே. திரிவித சேத்தனரோடும் பரிமாறும் இடத்தில் அவர்கள் தன்னினைவிலே வருகம் படி பண்ணுகை அன்றிக்கே. நீரேரா மேடுகளிலே விரகாலே நீரேத்துவாரை போலே தன்னை அவர்களுக்கு ஈடாக அமைத்து பரிமாறும் என்னும் அவ்வழியாலே ಇವನುடைய ಆರ್ಜವಂ ಗುಣಂ சொல்லுகிறார். ಇದು ಬರೀ ಪ್ರವೇಶ 8ನೇ ಪಾಸುರಕ್ಕೆ. ಈ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲದೆ ಈಶ್ವರತ್ವ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವರು ಉಂಟು, ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೆ ಪಾಡಿ ಇಳೈಪಿಲಂ ಎಂದರು, ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಡಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವರು ಉಂಟು. ಆರ್ಜವ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಂದು ಭಟ್ಟರ ನಿರ್ವಾಹ, ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು. ಬದ್ಧರು ನಿತ್ಯರು ಮುಕ್ತರು ಎಂದು ಚೇತನರು 3 ಬಗೆ ಇರುವಷ್ಟೇ. ಚೇತನರಲ್ಲಿ 3 ಬಗೆ ಗುಣಗಳು, 3 ಸತ್ವರಾಜ ತಮೋ ಗುಣಗಳು. ನಿತ್ಯರು, ಬದ್ಧರು, ಮುಕ್ತರು. ಅನೇಕ ಆತ್ಮವಾದ. ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅನಂತ, ಇನ್ಯೂಮರಬಲ್, ಎಣಿಸಲಾಗರದಷ್ಟು. ಅದ್ವೈತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ನೈರಾತ್ಮವಾದ ಅವರದು, ಆ ಆತ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದೊಂದೇ, ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನೀನಾಗಿದ್ಯಾ, ತತ್ ತ್ವಮಸಿ ಅಂತಂದ್ರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಬಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ತ್ರಿವಿಧ ಚೇತನರೊಡನೆಯೂ ಕೂಡಿ ಆಡುವಾಗ ಅವರುಗಳು ತನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ನೀರು ಏರದೇ ಇರುವ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಧನ ಏತ, ಇದರಿಂದ ನೀರನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ವೇ, ನೀರನ್ನ ಏರಿಸುವಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ಅವರುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡಿ ಆಡುವುದು ಎಂಬ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವನ ಆರ್ಜವ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಸೇರಿದ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದಂತ ಭಗವಂತ ಏನು ತಿಳಿಯದ ಗೊಲ್ಲರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ, ಅವರೊಡನೆ ಒಡನಾಟ, ಅವರಂತೆಯೇ ಇದ್ದು. ಇದು ಭಗವಂತನ ಹಿರಿಮೆ, ಇದು ಆರ್ಜವ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರ ಅವತರಣಿಕೆ. ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾರೋಡೆ செவ்விய நாய் பரிமாறும் படி சொல்லுகிறது, அவர்களுக்கு செவ்வை கேடில்லைரே. அவர்கள் பலராய் ருಚಿಭೇದம் உண்டானால் அவர்கள் நினைவறிந்து பரிமாறவே அங்கும் ಆರ್ಜವ ಗುಣಮೇರುವಿರೆ. ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವರೊಡನೆ ಭವ್ಯನಾಗಿ ಕೂಡಿ ಆಡುವುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವರುಗಳಿಗೆ ಆರ್ಜವ ಗುಣ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಅವರುಗಳು ಅನೇಕರಾಗಿ ರುಚಿಭೇದ ಉಂಟಾದರೆ ಅವರವರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅರಿತು ಕೂಡಿ ಆಡಿದರೆ
ಅಲ್ಲಿಯೂ ಆರ್ಜವ ಗುಣ ಅಧಿಕವಾಗುದಷ್ಟೇ. ಏಕದಾ ಭವತಿ, ದ್ವಿಧಾ ಭವತಿ, ಅನೇಕದಾ ಭವತಿ. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಷ್ಟಗುಣಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆದಾಗ ಸತ್ಯಕಾಮ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಇವನಿಗೂ ಕೂಡ, ಯಾರು ಮುಕ್ತಾತ್ಮನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವನೇನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದೇನೆ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ನ ದೇವೋ ನ ಮಾನುಷಃ. ನಾನು ದೇವನೂ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ, ದೇವೂ ಅಲ್ಲ, ಭೂತವೂ ಅಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಆ ಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ತಂದೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾನ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ. ಹಾಗೆ ಅಂತವರೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಈಗ ಏಕದಾ ಭವತಿ, ದ್ವಿಧಾ ಭವತಿ. ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ಮುಕ್ತಾತ್ಮ ನಾನು 4 ಶರೀರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಅವ್ನ್ 4 ಶರೀರ. ಆ 4 ಶರೀರದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಭೇದ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅವರವರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅರಿತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಆರ್ಜವ ಗುಣ ಅಧಿಕವಾಗುವುದಷ್ಟೇ. ಪಾಶುರ ಓಡುಂ ಪುಳ್ಳೇರಿ சூடும் தன் துளாய் நீடு நின்னு அவை ಆಡುಂ ಅಮ್ಮಾನೇ. ನೀಡು ನಿನ್ನ ಅವೈ. ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಾಗಿರುವ ಗರುಡನೇ ಮೊದಲಾದವರೊಡೆ. ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ 3. ಅವ್ರ 3 ಜನನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತವರೇ ಅನೇಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತ ಕೈಂಕರ್ಯ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ದಾಸಸ್ಸಕ ವಾಹನ ವಾಸನಂ ಧ್ವಜೋ ಯಸ್ತೆ ವಿಧಾನಂ ವ್ಯಜನಂ ತ್ರಯೀಮಯ. செண்டால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்றால் மறுபடியும் நீழ்கடல் என்று புனையாம் மணி விளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்கமணையாம் ತಿರುಮಾರ್ಕ ಅರವು ಆದಿಶೇಷನ ಸರ್ವೀಸು. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಎಲ್ರು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದು. ಈ ಪಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರ, ದಯಾಶತಕ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳ ಕೈಂಕರ್ಯ ಏನು ಅಂತ. ಅನಂತ, ಗರುಡ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಅವನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊರಗು ದಿಂಬಾಗ್ತಾನೆ, ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಹಾಸಿಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ತಿರುಮಾರ್ಕೆ ಅರವು. ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಾಗಿರುವ ಇವರೊಡನೆ ಆಡುಂ ಕೂಡಿ ಆಡುವಂತಹ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಅಮ್ಮಾನ್ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿ. ಪುಳ್ಳೇರಿ, ಪುಳ್ಳಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ, ಗರುಡನನ್ನ ಏರಿ ಓಡುಂ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾನೆ. ತಣ್ತುಳಾಯ್ ಶೀತಳವಾದ ಸಮಹರವಾದ ತುಳಸಿ ಮಾಲಿಯನ್ನ ಶೂಡಂ ಧರಿಸ್ತಾನೆ. ವೈನತೆಯನ ಪರಾಕ್ರಮ ಇದೆಲ್ಲ. ಅವನು ಗರುಡ ದಂಡಕ, ಗರುಡ ಪಂಚಾಶತ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪಟಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ 5 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ವೇಗ, ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಅವನನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾಸಸ್ಸಕ ವಾಹನಂ ಆಸನಂ ಧ್ವಜೋ ಎಲ್ಲ ಗರುಡನನ್ನ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಗರುಡನನ್ನೇ ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳಿ ಅವನು ಮಿತ್ರನಂತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಓಡುಂ ಪುಳ್ಳೇರಿ, புள்ளேரி ஓடும் பெரிய திருவடியை மேல்கொண்டு சஞ்சரியா நிற்கும் மகிழ்ச்சிக்கு ஸ்தனபரிரம்பணம் போல தன்னை மேல் கொண்டு நடுத்துமது அபேட்சிதமாய் இருக்குமிரே வாகனத்துக்கு. பெரிய திருவடியை மேற்கொள்ளுமது தான் அவ்விபூதியில் உள்ளார்க்கு காட்டிக் கொடுக்கைக்கும் அவனுடைய சொரூப லாபத்துக்காகவும் ஆயிருக்கும் இரே. துவதங்கிரி சம்மர்த்த கிணாங்க சோபினா. காமினியானவளுக்கு போக சின்னங்கள் தாரகமாமோபாதி திருவடிகள் அறுத்தகையால் வந்த தழும்பு இவனுக்கு தாரகமாய் இருக்குமிரே. சூடும் தன் துளாய். இப்போதே பறித்து திருக்குழலிலே வளையமாக வையாதொழியில் செவ்வி எழியும் என்னும் அளவிலே அப்போதே பறித்து திருக்குழலிலே வைக்கும். இதற்கு சைத்தன்யம் உண்டோ என்னில் சின்மயைஹி சொப்பிரகாசிச்சா என்ன கடவதிரே. சில சேத்தனர் புள்ளாயும் துளாயாயும் அங்குத்தை குறுப்பாய் வர்த்திக்கிருபடுகிற
விரோதி சைதன்யமே கழிந்தது. ராஜசந்நிதியிலே வர்த்திப்பார் கூனர் குரலராய் வர்த்திக்குமோ பாதீரே. கர்ம நிபந்தனமாக பரிகிரகித்த சரீரங்களும் அன்றே இச்சையாலே பரிகிரகிக்கிற இத்தனையிரே. இவ்விபூதியிலே திரியக் ஸ்தாவரங்களாம் அவை கர்மத்தாலேயாயிருக்கும் அங்கு ஸ்வேச்சாதீனமாயிருக்கும் பரிகிரகித்த சரீரங்கள். சம்சாரிகளுக்கன்றோ ருஷிபேதமும் செவ்வை கேடும் உள்ளது. நித்திய சூரியர்களுக்கு விஷயம் ஒன்றாகையாலே ருச்சி பேதமும் இல்லை. செவ்வை கேடும் இல்லையே. அவர்களுடன் செவ்வையனாய் பரிமாற யாவதியன் என்னில் எல்லாருக்கும் விஷயம் ஒன்றையாகிலும் அவ்விஷயம் தன்னில் விருத்தி பேதத்தாலே ருச்சி பேதம் உண்டா. நீடு நின்று கர்மானுகூலமாகிலே அனித்தியமாவது. சொரூபானுரூபமான பரிமாத்திரமாகியாலே இதுதான் நித்தியமாயிருக்கும். அவனுக்கு இவர்களை ஒளியச் செல்லாது, இவர்களுக்கு அவனை ஒளியச் செல்லாது. அவை புல் என்றும் துளா என்றும் சொல்லுகையாலே அவை என்கிறது ஆடும் அவத்தோடைய பரிமாறும் எண்ணாதே. அவை ஆடும் என்கிறது சர்வேஸ்வரனுக்கு அவர்களோடே அணையுமது. விடாயர் மடுவிலே புக்கு அடினா போல இருக்கையாலே அம்மானே நித்திய சூரியோடு நித்திய சம்சாரியோடு ವಾಶಿಯರುಂಪಡಿ ಸರ್ವಾಧಿಕನಾಯ್ ಇರೊಂದವೈತ್ತುಂ ಇಪ್ಪಡಿ ಪರಿಮಾರಂ. ಇದಿಷ್ಟು 8ನೇ ಪತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಗೆ ಈಡು. ಈಗ ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಓಡುಂ ಪೊಳ್ಳೇರಿ ಗರುಡನನ್ನ ಏರಿ ಓಡ್ತಾನೆ, ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಮಹಿಷಿಗೆ ಸ್ತನ ಪರಿರಂಭಣವು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ತನ್ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸುವುದೋ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯಷ್ಟೇ ವಾಹನನಾದ ಗರುಡನಿಗೆ. ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡೋದು ಆ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ತನ್ನ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಆ ಗರುಡನ ಸ್ವರೂಪ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಆಗಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಗರುಡನಿಗೂ ಆನಂದ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಚೇತನ, ಈ ಆತ್ಮ ನಿಂದು, ಈ ಶರೀರ ನೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದೆರಡು ನಿನ್ ಕೈಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾದ್ರೆ ಧನ್ಯ ನಾನು, ಸಾರ್ಥಕ ನನ್ನ ಬದುಕು, ಕೃತಕೃತ್ಯನಾದೆ ಅಂತ ಆನಂದ ಪಡೋ ಹಾಗೆ. ಹಾಗೆ ಗರುಡನ ಸ್ವರೂಪ ಲಾಭ. ತ್ವದಂಗ್ರಿ ಸಂಬರ್ಧ ಕಿಣಾಂಕ ಶೋಭಿನ. ಕಾಮಿನಿಯಾದವಳಿಗೆ ಭೋಗ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಧಾರಕವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶ್ರೀಪಾದಗಳು ಉಜ್ಜೋದರಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಗಾಯದ ಕಲೆ ಗರುಡನಿಗೆ ಧಾರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎರಡು ಕೈಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದ. ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನ. ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಹಾ, ನನ್ನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಏನು ಸರಿ ಮರ್ಯಾದೆ. ಪಾಂಡಿಯನ್ ಕೊಂಡಾಡ ಭಟ್ಟರ ಪಿರಾನ್ ವಂದಾನೆನ್ನೆ ಇಂಡಿಯ ಶಂಗಮೆಳುತ್ತೂದ. ಮಧುರೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ ರಾಜ. ಆ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಶ್ರೀ ಭೂನೀಳಾ ಸಮೇತನಾಗಿ ಗರುಡರೊಡನಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದ. ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ಆಳ್ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ನೆಗೆದು ಆನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಗಂಟೆನೆ ಅಳ್ಳಾಡಿಸಿ ಪಲ್ಲಾಂಡ ಪಲ್ಲಾಂಡ ಪಲ್ಲಾಯಿರತ್ತಾಂಡ ಪಲಕೋಟಿ 100,000 ಅಲ್ಲಾಂಡ ತಿಂತೋಳ್ ಮಣಿವಣ್ಣ, ಎಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನಗಳು ನೋಡಿ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತೋ ಅಂತ ಯಶೋದೆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೇನೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಇನ್ನು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಾವ ಆಗಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಸದಾ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿಟ್ಟವರು. ಪ್ರೇಮದಶಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾರೈಸಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆ ಭೋಗಜನ್ಯಗಳು ಧಾರಕವಾಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶ್ರೀಪಾದಗಳು ಉಜ್ಜೋದರಿಂದ ಇವನ ಕಾಲು ಭುಜ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಧಾರಕವಾಗಿದೆ. ಚೂಡುಂ ತುಳಾಯ್, ಈಗಲೇ ಕೊಯ್ದು ದಿವ್ಯ ಕೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ತುಳವಾಗಿ ಧರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯತೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ದಿವ್ಯ ಕೇಶದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವುದಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚಿನ್ಮಯೈ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಇಚ್ಛಾ ಎಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲವು ಚೇತನರು ಗರುಡನಾಗಿಯೋ ದಿವ್ಯ ತುಳಸಿಯಾಗಿಯೋ ಅವನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ರೀತಿ ಇದಷ್ಟೇ. ವಿರೋಧಿ ಚೈತನ್ಯವೇ ಕಳೆದು ಹೋದದ್ದು. ರಾಜ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಲೀಲಾರಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಆಗಲು ಗೂನರು ಕುಳ್ಳರು ಆಗಿ ವರ್ತಿಸುವಂತೆಯೇ ತಾನೇ ಇದು. ಇವು ಕರ್ಮದ ಕಾರಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶರೀರಗಳು ಅಲ್ಲವಷ್ಟೇ, ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವವಷ್ಟೇ ಇವು. ಈ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ಯಕ್ಕಾಗೂ ಸ್ಥಾವರಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವವರು ಅವುಗಳ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಶರೀರಗಳು ಅವರವರ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಏನೇನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ.
ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗಲ್ವೋ ರುಚಿ ಭೇದ, ಅನಾರ್ಜವಾಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಅದು ಉತ್ತಮ, ಇದು ಮಧ್ಯಮ, ಅದು ಅಧಮ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಭವದ ವಿಷಯ ಒಂದೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ರುಚಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಜವ ಗುಣ ರಾಹಿತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರುಗಳನ್ನೇ ಭವ್ಯನಾಗಿ ಕೂಡಿಯಾಡುವುದು ಎಂಬುದಾದ್ರೂ ಏನು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಷಯ ಒಂದೇ ಆದ್ರೂ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಭೇದದಿಂದ ರುಚಿ ಭೇದ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಏಕದಾ ಭವತಿ ದ್ವಿಧಾ ಭವತಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೌಶಿತಿಕಿ ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶರೀರ, 2 ಆಗ್ಬೋದು, 4 ಆಗ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋ ಬಯಕೆ ಆ ಆತ್ಮನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀತಿಯಂತೆ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀಡು ನಿನ್ನೆ ಕರ್ಮಾನುಕೂಲವಾದರಷ್ಟೇ ಅನಿತ್ಯವಾಗುವುದು. ಸ್ವರೂಪಾನುರೂಪವಾದ ಸಂಶ್ಲೇಷವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಇವರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದಂತ ಆತ್ಮರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋಲ್ಲ. ಇವರುಗಳಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಾಗದು. ಅವೈ ಗರುಡ ಎಂದು ತುಳಸಿ ಎಂದು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವೈ ಎಂದದ್ದು. ಆಡುಂ ಅವಗಳೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಅವಯಾಡುಂ ಎಂದದ್ದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅವರುಗಳೊಡನೆ ಆಗುಡುವ ಪರಿಶ್ವಂಗ, ಆಯಾಸ ಪಟ್ಟವರು ಮಡಿವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವಗಾಯಿಸಂತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ತುಂಬಾ ನಡೆದು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬೆವರಿದೆ, ತಂಪಾಗಿ ನೀರೊಳಗಡೆ ಇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮಾನೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೂ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೂ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸರ್ವಾಧಿಕನಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಅವನು ಕೂಡಿ ಆಡ್ತಾನೆ. ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಜೊತೆನೂ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೊಡನೆಯೂ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಂತ ಭಕ್ತರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತವರೊಡನು ಕೂಡ ಅವರು ಬಹಳ ಇನ್ನೇ ಹೈ ಇದ್ರದ್ದು ಆ ಲೆವೆಲ್ಲು, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಬೇರೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಬೇರೆ, ಆ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಅವನು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರುವಂತವನು. ಅದು ಇವನ ಆರ್ಜವ ಗುಣ, ಸೌಹಾರ್ದ, ಸೌಶೀಲ್ಯ, ಸೌಲಭ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತ. 2ನೇ ಪಾಠು 2ஆம் பாட்டு. இப்பாட்டு நித்திய விபூதியில் நின்றும் வந்து அவதரித்து விரோதிகளை போக்கி ಸಂಸಾರಿகளுடன் செவ்வையனாய் பரிமாறும்படி சொல்லுகிறது. 2ನೇ ಪಾಶುರದ್ದನ್ನ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸು, ನಾಡಿದ್ದು ಸೇರೋಣ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமः. வாதித்யுபசிரோபங்க பஞ்சான பராக்கிரம ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்யஸ்சிரம் விஜயதாம் புவி. ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நாமः. சர்வம் ஸ்ரீ வாசுதேவார்ப்பணமஸ்து.